today's lecture we are going to see JK flip-flop. In last lecture we have already seen the different types of flip-flops. Under that, SR flip-flop, D flip-flop. So basic principle of flip-flop is set reset. So SR flip-flop is designed according to the set reset mode. So whenever the conditions 0 0, no change condition is there, that we have already seen. Then whenever the same condition again 1 1 is there, then also no change condition is there. That's why the output of flip-flop will not be same. So when you are going to consider S is equal to 1 or R is equal to 1, the both outputs Q and Q bar, that will be same. So these condition things to be happen. In JK flip-flop, the basically the structure of SR flip-flop will be as it is, but there is some change will be done in the circuit diagram, so that the third output that will be changed, third condition that will be changed. So whenever the both inputs are 1, then also that condition is to be satisfied. That will convert the output, or that will change the output from one condition to the other condition. So when J is equal to 1 and K is equal to 1, then that condition will be utilized to trigger the flip-flop, or to change the output from 1 to 0 or 0 to 1, and that mode is to be called as toggle mode. And separate flip-flop will be designed according to the 1 1 condition of the JK flip-flop. Now observe the circuit diagram of JK flip-flop. It is basically depends on the SR flip-flop. So this is the circuit diagram of JK flip-flop. 3 inputs, 3 input NAND gate, J input. Again here output will be K bar, Q bar. Here we are going to apply clock pulse. K. Output will be Q and Q bar. Now consider clock, that will be 1 positive is triggered clock pulse, that will be considered, and it will be considered for logic 1. Now we have to verify the conditions of JK flip-flop by applying the inputs from 0 0 to 1 1. Now consider this is the first NAND gate, this is the second NAND gate, this is the third NAND gate, and this is the fourth NAND gate. Inputs are applied from JK flip-flop. Now, what is the change in design of SR flip-flop and JK flip-flop? All structure are same, but the Q is connected to the input of K flip-flop, and Q bar is connected to the input of J flip-flop. So this is the main difference between SR flip-flop and JK flip-flop. While considering the output of both SR and JK flip-flop, the main difference is 2 conditions are used for set and reset mode for SR flip-flop, but here in JK flip-flop 3 conditions are used. That is 0 1 1 0 and 1 1. Only 0 0 condition satisfies, no change. ओके. तर 2 इनपुट SR फ्लिप-फ्लॉप चे दिले होते आपण, एक सेट आणि एक रिसेट. आवाज येतोय ना? हो सर. येस सर. स्क्रीन पण आज व्यवस्थित दिसत असेल. हो सर. येस सर. ओके. तर SR फ्लिप-फ्लॉप मध्ये आपण 2 इनपुट द्यायचो. SR दोनच कंडिशन यूज करायचं आपण, 0 1 आणि 1 0, म्हणजे फॉर डिफरंट इनपुट. 1 0 असेल तर सेट व्हायचा, 0 1 असेल तर रिसेट व्हायचा. परंतु आता 3 कंडिशन यूज करण्यासाठी हा JK फ्लिप-फ्लॉप यूज केलाय. थोडासा मायनर चेंज आहे, तो पण डायग्राम मध्ये दिसतोय तुम्हाला. तर आता
इथं जे आउटपुट येणार आपण इनपुट दिल्यानंतर ते रिसेटचं येणार आणि इथं जे येणार ते सेटचं येणार. म्हणजे अगोदरची जर कंडिशन तुम्ही स्टडी केली तर त्याच्यानुसार आपल्याला इथं आउटपुट चेंज करणार. आता बघा नॅन्ड गेट आहे. नॅन्ड गेटचं बेसिक प्रिन्सिपल तुम्हाला माहिती आहे का? एक जरी इनपुट 0 असेल तरी आउटपुट काय येतं? 1 येतं. एक जरी इनपुट 0 असेल तर आउटपुट 1 येणार. त्या पद्धतीने आपण याचा डेटा व्हेरीफाय करणार. तर याचं सिम्बॉल कसं येणार? तर दोन इनपुट आहे याला. वन इज जे, अदर इज के. देन क्लॉक पल्स Q bar like this. So this is the symbol of JK flip flop. Now we will verify the conditions. So first condition was if inputs are 0, 1 and negative edge. So for these conditions your JK flip flop will not be operate. Why? Because it is not in the enable mode. तो enable mode मध्ये केव्हा येईल? ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर त्याला जाईल त्यावेळेस तो काय येईल? इनेबल मोड मध्ये येईल. आता बघा ट्रूथ टेबल जर डिझाइन करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? सेम एसआर फ्लिप फ्लॉप सारखं आपल्याला क्लॉक घ्यावा लागेल अगोदर. त्याच्यानंतर आपल्याला इनपुट घ्यावं लागेल जे, त्याच्यानंतर इनपुट घ्यावं लागेल के आणि मग आउटपुट येणार इथं. हे झाले इनपुट्स आणि मग आउटपुट्स क्रिएट होणार याचे Qn+1 आणि Qn+1 बार. आणि मग आउटपुटला काय त्याचा रिस्पॉन्स येईल त्या पद्धतीनं इथं त्याची स्टेट असणार. बरोबर. आता बघा पहिली कंडिशन काय येणार? केस 1 इनपुट एक तर 0 और 1. इनपुट काही द्या तुम्ही, आउटपुटला नो चेंज येणार. म्हणजे अगोदरच आउटपुट येणार. म्हणजे इथं Qn लिहिलं तरी चालेल, इथं Qn बार लिहिलं तरी चालेल. कोणती कंडिशन येणार? नो चेंज. काय ते अशी कंडिशन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. अशी कंडिशन याच्यामुळे येते का? 0-1 इनपुट असेल, 1 इनपुट असेल तर जे के म्हणजे डोंट केअर असेल, काही इनपुट दिलं तरी आउटपुट येणार नाही. त्याच्यामुळे आउटपुट काय येणार? नो चेंज येणार. बरोबर. आता काय करूया आपण? निगेटिव्ह एज देऊया. निगेटिव्ह एज दिली तरी सर्किट ट्रिगर होणार आहे का? नाही होणार. म्हणजे काय येणार? काही इनपुट दिलं तरी आउटपुट Qn आणि Qn बार येणार. आउटपुटला काय येणार इथं? नो चेंज येणार. बरोबर. हा आता काय करतोय आपण? पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर देतोय. बरोबर. पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर दिल्यानंतर काय होईल बघा. इनपुट पहिल्यांदा काय द्यावं लागेल आपल्याला? पहिली स्टेज आहे 0-0. बरोबर. आता डायग्राम कडे बघा. ज्यावेळेस आपण इथं 0-0 चेंज देऊ, कंडिशन देऊ इथं बघा 0 आणि 0. तुम्हाला माहिती एक जरी इनपुट 0 असेल तरी आउटपुट काय येणार? 1 येणार. म्हणजे इथं आलं दोन्ही आउटपुट काय आलं? 1 आलं. बरोबर. दोन्ही आउटपुट 1 आहे तर आपल्याला याचं प्रिव्हियस आउटपुट माहिती आहे का? Q आणि Q बार? नाही. हे जर आपल्याला माहित असतं तर आपल्याला 1-1 वरून आउटपुट याचं 0 काढता आलं असतं. पण आपल्याला Q आणि Q बार माहित नाही किंवा Q आणि Q बार डेटा त्याच्या स्टोअर नाहीये. बरोबर. ज्यावेळेस ट्रिगर देतो त्यावेळेस तो रिसेट झालेला असतो. म्हणजे आपल्याला Q आणि Q बार काय आहे हे या सर्किटला
इनफॉर्म नसल्यामुळे काय होणार, एक इनपुट 1 असणार, दुसरं इनपुट 1 असणार, त्याच्यामुळे आपल्याला आउटपुट माहित नाही किंवा आउटपुट फाइंड करत नाही. त्याच्यामुळे सर्किट आउटपुट फाइंड करत नाही. म्हणजे काय येणार, याला परत इथं क्यूएन येणार, इथं क्यूएन बार येणार आणि आउटपुट काय येणार, परत नो चेंज येणार. समजली पहिली कंडिशन. हा, दुसरी कंडिशन आता परत पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर घेणार आपण. जे इज इक्वल टू 0 घेऊ, क्यू इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 घेऊ. आता बघा, जे इज इक्वल टू जर 0 घेतला आणि इथं जर 1 घेतला, तर एक जरी 0 असेल तर आउटपुट काय येणार याचं, 1 येणार, कारण नॅन्ड गेट आहे, बरोबर. एक जरी 0 असेल तरी आउटपुट काय येणार, 1 येणार. त्याच्यानंतर क्लॉक देतोय आपण, काय देतोय, क्लॉक देतोय. दोन इनपुट आहे, 1 1, दोन इनपुट आहे 1 1, म्हणजे इथं काय क्रिएट होणार, इथं काय क्रिएट होणार, 0 क्रिएट होणार, बरोबर. आणि परत एक जरी 0 असेल तर आउटपुट काय येणार, इथं 1 येणार. आणि हे आउटपुट कुठं जाणार, इथं 1, आणि 1 1 चा आउटपुट येणार 0. म्हणजे क्यू इज इक्वल टू काय आला, 0, आणि क्यू बार इज इक्वल टू काय आला, 1. म्हणजे ज्यावेळेस 0 1 कंडिशन असेल त्यावेळेस क्यू इज इक्वल टू आला 0 आणि क्यू बार इज इक्वल टू आला 1. म्हणजे क्यू बार 1 आला म्हणजे एसआर फ्लिप फ्लॉपचा जर तुम्ही टेबल बघितला तर या मोडला म्हणतात रिसेट मोड. कोणता मोड म्हणतात, रिसेट मोड. म्हणजे एसआर फ्लिप फ्लॉपचा एक पॉइंट इथं फुलफिल झालाय की ज्यावेळेस 0 1 इनपुट देतोय त्यावेळेस आउटपुट हे 0 1 येते आणि मोड जो आहे तो रिसेट मोड येतोय, बरोबर. मोड जो आहे तो रिसेट मोड येतोय. त्यानंतर पुढची कंडिशन घेऊया आपण. पुढच्या कंडिशनला काय होईल बघा, पुढच्या कंडिशनला काय होईल बघा. इथं इनपुट देतोय आपण, परत पॉझिटिव्ह एज घेतोय. पॉझिटिव्ह एज घेतल्यानंतर इथं देतोय इनपुट जे इज इक्वल टू 1 आणि इथं के इज इक्वल टू काय देतोय, 0 देतोय. जे इज इक्वल टू 1 आणि के इज इक्वल टू काय देतोय, 0 देतोय. सो 1 आणि 0 इनपुट दिल्यानंतर काय होईल बघा, एक्झॅक्टली अपोजिट होईल. इथं 1 दिला, इथं 0 दिला. एक जरी 0 इनपुट असेल तरी आउटपुट काय येणार याचं, 1 येणार. एक जरी 0 आहे तर आउटपुट काय येणार याचं, 1. आणि इथं 1 आहे, दोन्ही क्लॉक पण 1 आहे, 1 1 चा आउटपुट येणार इथं 0. आणि 0 इनपुट दिलं तर आउटपुट काय येणार याचं, 1. आणि इथं 1 आउटपुट येणार, हे 1 इकडे येणार, परत 1 1 चा आउटपुट काय होणार, इथं 0 येणार. म्हणजे क्यू इज इक्वल टू काय आला तुमचा इथं, 1, आणि क्यू बार काय आला इथं, 0. म्हणजे कोणता मोड झाला हा, सेट मोड झाला. कोणता मोड झाला, सेट मोड झाला. हा, आता तिसरी कंडिशन फार महत्वाची बघा. हा झाला सेट मोड. थोड्या वेळासाठी लक्षात ठेवा, इथं काय आहे, 1 आहे आणि इथं काय आहे, 0 आहे, बरोबर. आता तिसऱ्या स्टेजला काय करतोय आपण, परत पॉझिटिव्ह एज देतोय, दोन्ही इनपुट 1 1 देतोय. दोन्ही इनपुट काय देतोय, 1 1. या तिसऱ्या स्टेज मध्ये एक नवीन फ्लिप फ्लॉप क्रिएट होते, त्याला म्हणतात टॉगल फ्लिप फ्लॉप. तो कसा क्रिएट होते सगळ्यांनी बारकाईने बघा. दोन्ही इनपुट काय देतोय आपण आता, 1 1. बघा, जे इज इक्वल टू 1 आहे, के इज इक्वल टू 1 आहे, तुमचा क्लॉक पण 1 आहे, बरोबर. पॉझिटिव्ह एज म्हणजे तो पण 1 आहे. म्हणजे दोन इनपुट आपल्याला माहिती आहे, जे आणि क्लॉक. राहिला प्रश्न क्यू आणि क्यू बारचा. आता बघा, हा 1 आहे, हा 1 कुठं आलाय, इथं आला. म्हणजे याचे तिन्ही इनपुट काय झाले, 1. आणि हा 0 आहे, हा 0 कुठं गेलाय, इथं गेलाय, बरोबर. इथं 0 आल्यानंतर सिंगल इनपुट 0 आहे, म्हणजे याचा आउटपुट काय आलं इथं, 1. आणि याचे तिन्ही इनपुट 1 आहे, म्हणजे याचा आउटपुट काय आलं इथं, 0. समजलं इथपर्यंत. हा 1 आहे, 1 इकडे आला, 1 1 1 झाले, 1 1 1 चा आउटपुट 0 येते. हा 0 आहे, तो तिकडे गेला. एक जरी 0 असेल तर आउटपुट 1 येते, तो इथं आला. एक जरी 0 असेल तर आउटपुट काय येते, इथं परत 1. परत हा 1 गेला, डबल 1 आहे, आउटपुट काय आलं इथं, 0. म्हणजे पूर्वी आउटपुट काय होतं इथं 1 आणि आता काय आलं, 0. पूर्वी आउटपुट होतं 0, आता आला 1. म्हणजे काय झाला, इन्व्हर्स झालाय. अगोदरचं जे आउटपुट होतं त्याच्या अपोजिट मध्ये आउटपुट इथं क्रिएट झालं. म्हणजे 1 चा काय झाला, 0. 0 चा काय झाला, 1. याला म्हणतात टॉगल. याला काय म्हणतात, टॉगल. टॉगल म्हणजे काय, 1 चा 0 होणार किंवा 0 चा
वन म्हणून. म्हणजे या स्टेज मध्ये ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट वन असतील त्यावेळेस इथं क्यूएन होता अगोदर, आता झाला क्यूएन बार, इथं आला क्यूएन आणि याला म्हणतात टॉगल मोड, याला म्हणतात टॉगल मोड. तर हा जो आहे हा ट्रूथ टेबल झाला जेके फ्लिप फ्लॉपचा. हा जो टेबल क्रिएट झाला हा कसा झाला जेके फ्लिप फ्लॉपचा. समजलं सगळ्यांना? ही कंडिशन फार महत्वाची आहे. याच्यामध्ये एक सेपरेट जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल फ्लिप फ्लॉप. याच्यात काही डाऊट्स आहे का कुठल्या कंडिशन मध्ये? परत एकदा सर्किट डायग्राम बघा व्यवस्थित सगळ्यांनी. एसआर फ्लिप फ्लॉपचाच प्रिन्सिपल आहे, फक्त क्यू आणि क्यू बार इनपुटला दिल्यानंतर जे काही चेंजेस होत आहेत ते चेंजेस इथं दिसत आहे तुम्हाला. बघा ट्रूथ टेबल पण तुमच्या समोर आहे. काही डाऊट्स असतील तर विचारा, लगेच क्लिअर होतील. तर तुमचा आवाज नाही येते. एसआर फ्लिप फ्लॉप आहे, एसआर फ्लिप फ्लॉपला जेके मध्ये कन्वर्ट केलंय. क्यू आउटपुट आहे, क्यू आउटपुट क्यू बारला कन्वर्ट केलंय. त्याच्यानंतर क्यू बार इनपुट जे आहे ते परत आउटपुट इनपुट मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर हा सर्किट सिम्बॉल आहे. इनपुट्स घेताना आपण 3 कंडिशन ज्या आहेत त्या डिसेबल मोडच्या त्या अगोदर घेतो का त्याला काही इनपुट दिलं तरी आउटपुट येत नाही. म्हणजे एक 0 किंवा 1 किंवा 3 सेपरेट घेतले तरी चालतील, 0 1 आणि निगेटिव्ह एज. डोंट केअर घ्यायचं, काही इनपुट द्या 0 1 तरी सुद्धा आउटपुट येत नाही, कारण सर्किट जे आहे ते डिसेबल मोड मध्ये असतं. त्याच्यानंतर फर्स्ट पॉझिटिव्ह एज घेतली, 0 0 इनपुट दिलं, 0 0 इनपुट दिल्यानंतर आपण आउटपुट माहित नसल्यामुळे आपल्याला जे काही स्टेज क्रिएट होते क्यूएन आणि क्यूएन बार म्हणजे अगोदरचं जे आहे ते ऍज इट इज राहतं, त्या कंडिशनला म्हणतात नो चेंज कंडिशन. त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह एज देतो, एक 0 आणि एक 1. त्यावेळेस बरोबर आउटपुट नॅन्ड गेटच्या याच्यानुसार काय येतं, एक 0 येतं एक 1 येतं, त्याला म्हणतात रिसेट मोड. त्याच्यानंतर 1 0 इनपुट दिलं, त्याच्यानंतर परत आउटपुटला एक 1 येतो एक 0 येतो, त्याला म्हणतात सेट मोड. त्याच्यानंतर परत पॉझिटिव्ह एज देतो, दोन्ही इनपुट 1 1 देतो, क्यूएन बार आउटपुट टॉगल होतं. मी तुम्हाला बेटर एक्झाम्पल देऊनच सांगितलेलं डायरेक्ट. ज्यावेळेस इथं 1 देतो त्यावेळेस इथं 1 होता, 1 दिल्यानंतर इथं 0 येतं, इथं 0 एक 0 येतो. कुठला 0 येतो? तो इथला 0 इथे येतो आणि एक 1 येतो. त्याच्यानंतर एक जरी 0 असेल तरी इथं 1 येतं आणि 1 1 असेल तर इथं 0 येतं. म्हणजे अगोदर 1 होता आता 0 झाला, अगोदर 0 होता आता 1 झाला. म्हणजे त्याला म्हणतात टॉगल मोड. आणि टॉगल मोड मध्ये जे काही प्रिव्हियस आउटपुट आहे त्याच्या अपोजिट म्हणजे क्यूएन बार क्रिएट होतो आणि इथं क्यूएन क्रिएट होतो आणि या मोडला काय म्हणतात टॉगल मोड. तर या पद्धतीनं जेके फ्लिप फ्लॉप डिझाइन करता येतो. काही डाऊट्स असेल तर प्लीज आस्क.
ठीक आहे. आता याच्यानंतर आपण डायरेक्टली टी फ्लिप फ्लॉप स्टडी करू. टी फ्लिप फ्लॉप मध्ये तुमच्या बऱ्यापैकी कन्सेप्ट क्लिअर होतील. टॉगल फ्लिप फ्लॉप किंवा त्याचं दुसरं नाव आहे, शॉर्ट मध्ये आपण त्याला टी फ्लिप फ्लॉप म्हणतो. प्रिन्सिपल बघा कसं आहे, तुमच्या लगेच लक्षात येईल. जेकेचाच बेस यूज केलेला आहे इथं डिझाईन करताना. फक्त एकच कंडिशन येण्यासाठी जे आणि के हे दोन्ही कंबाईन केले, म्हणजे एक तर 0 इनपुट जाईल त्याला किंवा 1 इनपुट जाईल. हे बघा, टी जर 0 दिला तर जे के 0 होईल आणि 0 ला नो चेंज कंडिशन येते, तुम्हाला माहिती आहे. टी जर 1 दिला तर जे के काय येईल, 1 येईल आणि 1 कंडिशन आली तर क्यूचा क्यू बार होईल आणि क्यू बारचा क्यू होईल. बरोबर, म्हणजे टॉगल मोड येईल. टॉगल मोड केव्हा येईल, ज्यावेळेस टी इज इक्वल टू 1. एवढंच प्रिन्सिपल आहे, याचं बरोबर लक्षात येईल तुमच्या. म्हणजे काय झालं या डायग्राम वरून, जे के फ्लिप फ्लॉप is converted into T flip flop. JK flip flop is converted into T flip flop. कसा डायग्राम कशी क्रिएट होईल बघा, सिम्बॉल कसा क्रिएट होईल इथं मी ड्रॉ करतो. इथे येईल टी, इथे येईल क्यू, क्यू बार, इथे येईल क्लॉक आणि टॉगल इनपुट. जे इनपुट देतो आपण ते टॉगल इनपुट काय होईल इथं क्रिएट होईल. आता बघा टेबल, ट्रूथ टेबल कसा क्रिएट होईल. आता याचा सर्किट डायग्राम वगैरे ड्रॉ करायची गरज नाही येणार, कारण जेके फ्लिप फ्लॉपचं जे प्रिन्सिपल आहे ते ऍज इट इज इथं आले आणि ते आपण वर्क करतोय. ट्रूथ टेबल बघा तुमच्या लगेच लक्षात येईल. इथं का टी ला इनपुट आपण काय देतोय, एक तर 0 देतोय किंवा 1 देतोय. 0 दिला तर जेके ला काय जाणार, 0 जाणार, म्हणजे नो चेंज कंडिशन येणार. 1 दिला तर जेके ला काय जाणार, 1 कंडिशन येणार. 1 कंडिशन आल्यानंतर 1 कंडिशन आल्यानंतर काय होणार, तो टॉगल होणार. ट्रूथ टेबल बघा, पॉझिटिव्ह एस ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, इनपुट काय काय आहे, पहिला आहे क्लॉक, नंतर टी फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट्स येतील 2 QN+1, QN+1 बार आणि स्टेट. पॉझिटिव्ह एज सॉरी अगोदर घेऊया 0 1 निगेटिव्ह एज. काही टी फ्लिप फ्लॉप दिलं तरी आउटपुट येणार नाही, QN QN QN.
क्यूएन म्हणजे त्याच्यात काही बदल होणार नाही, डोंट केअर मध्ये. आणि इथं येईल क्यूएन बार, क्यूएन बार, क्यूएन बार, आणि या तिन्ही स्टेटला काय म्हणतात आपण, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज. कारण रिझन माहित तुम्हाला, फ्लिप फ्लॉप इनेबल नाहीये, आणि फ्लिप फ्लॉप इनेबल नसल्यामुळं आउटपुट काय होणार, चेंज होणार नाही. आता बघा, आपण घेऊया पॉझिटिव्ह एज, इनपुट देऊया 0. पॉझिटिव्ह एज आणि इनपुट जर 0 दिलं तरी तर 0 इनपुट जाणार. आणि तुम्हाला माहिती आहे JK ला जर 0 इनपुट दिलं तर प्रिव्हियस आउटपुट माहित नसतं आपल्याला, क्यू आणि क्यू बार, त्याच्यामध्ये कुठलाही बदल होणार नाही. म्हणजे इथं परत क्यूएन येणार, इथं क्यूएन बार येणार, आणि त्या कंडिशनला म्हणणार आपण नो चेंज. त्या कंडिशनला म्हणणार नो चेंज. परत पॉझिटिव्ह एज देऊया, टी फ्लिप फ्लॉप 1 देऊया, लॉजिक 1, आणि लॉजिक 1 दिल्यानंतर काय होईल, इथं 1 दिल्यानंतर या दोघांना 1 1 जाणार, आणि मागचं JK ला जर 1 1 दिलं तर तुम्हाला माहिती आहे JK ला 1 1 जर दिलं तर प्रिव्हियस जे आउटपुट आहे ते काय होणार, चेंज होणार. म्हणजे इथं काय येणार, क्यूएन बार येणार, आणि इथं क्यूएन येणार, आणि या आउटपुटला काय म्हणतात, टॉगल मोड. या आउटपुटला काय म्हणतात, टॉगल मोड. सो इन दिस वे युअर टी फ्लिप फ्लॉप विल बी वर्क सॅटिस्फॅक्टरी. बघा, समजलं का टी फ्लिप फ्लॉप? कारण याचे बेसिक प्रिन्सिपल तुम्हाला माहित पाहिजे का, टी फ्लिप फ्लॉपला जर लॉजिक 1 इनपुट दिलं तरच तो ऑपरेट होतो. टी फ्लिप फ्लॉपला जर 0 इनपुट दिलं तर तो ऑपरेट होत नाही, म्हणजे त्याचा आउटपुट येत नाही. आलं लक्षात? याच्यात काही डिफिकल्टीज आहे का? आज JK फ्लिप फ्लॉप मध्ये आणि टी फ्लिप फ्लॉप मध्ये काही डिफिकल्टीज असेल तर प्लीज आस्क द डिफिकल्टीज. तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर होतील याच्यात. एकदम सोपं आहे बघा. SR फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जे की 4 फ्लिप फ्लॉप बेसिक फ्लिप फ्लॉप आहे. आणि हे आउटपुट चेंज कशाला, समजा एलईडी स्ट्रिप आहे तुमची, एलईडी स्ट्रिप मध्ये 1 चा 0 करतोय, 0 चा 1 करतोय, म्हणजे काय होतं, ऑन ऑफ मोड मध्ये जातोय. ते टॉगल फ्लिप फ्लॉप जर जोडून दिलं तर बरोबर एक एलईडी ऑन होतो, एक ऑफ होतोय, ऑन ऑफ 0 चा 1, 1 चा 0, 0 चा 1, 1 चा 0. ज्यावेळेस तुम्ही ट्रिगर देणार त्यावेळेस काय होणार, तो 1 0 मोड मध्ये काय होणार, चेंज होणार. ठीक आहे. तुम्हाला एक नोटीस आहे सगळ्यांना, सोमवारचं जे लेक्चर आहे ते सोमवारचं लेक्चर सूर्यवंशी सर कंडक्ट करणार आहे. तर त्यांची लिंक मी तुम्हाला टाकेल. लिंक बदललेली राहील, त्याच्यामुळे असं समजू नका का लेक्चर चुकलंय. मेसेज मीच टाकेल, फक्त लिंक सरांची राहील, त्या लिंकला जॉईन व्हा आणि डीटीचं लेक्चर त्यावेळेस कनेक्ट होईल. फक्त सोमवारचा एक चेंज आहे, तेवढं लक्षात राहू द्या. सोमवारचं पहिलं लेक्चर दोघी क्लाससाठी. त्याच्यानंतर JK फ्लिप फ्लॉप नंतर आता पुढचं जे आहे ते प्रीसेट आणि क्लिअर. त्याच्यानंतर यांचे सगळ्यांचे टेबल आहे, एक्साइटेशन टेबल आहे. तर एक्साइटेशन टेबल पण आपल्याला स्टडी करायचे. एक्साइटेशन टेबल मध्ये प्रिव्हियस इनपुट काय आहे, अगोदरचं 0 आहे, 0 चा 1 होतो का, अगोदरचं इनपुट 1 आहे, 1 चा 0 होतो का, त्याला म्हणतात प्रेझेंट स्टेट आणि नेक्स्ट स्टेट. तर प्रेझेंट स्टेटला काय इनपुट आहे आणि पास्ट स्टेजला काय आउटपुट होईल, तर याच्यानुसार ते डिझाइन केलं जातं. ठीक आहे.